ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದಗುರೌ ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಿಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಕೇಳನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयुगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलम् गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्गश्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धो वर्धपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षठर्पवितराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्भुवनगं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुर्गवदनपादु सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जेतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयग्मरुक्मं व्यामोहतसरित्राणितनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तिदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येन व्याहतसङ्कल्पं वसुलक्ष्मीधरं विदुः तं न्यायकलापेन महता भारतेन चापबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीशमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गविवापरम्परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते नित्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविसृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावकिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धौ व्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयिनः पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचरते गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांश स्थिते कृतिः आढ्यैः काकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्विवृणोत्सयमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां द्रष्टव्यकथमीश्वरस्यैनप्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। अखिलभुवनजन्मस्तेव भङ्गादिलीले वृतविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं विपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्। ಆನಂದಾಧ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್ವಾಭೇದಾದ ಅನ್ಯತ್ರೇಮೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಿಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 3 ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದು 3 ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭೇದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಅಭೇದಾತ್
ಅನ್ಯತ್ರ ಇಮೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಳದೇ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು 3 ಕಡೆ ಪಠಿತವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುದು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಬಂದರೆ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಬಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭೇದ, ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿರುವ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ, 3 ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನುಕ್ತಂ ಅನ್ಯತಃ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಂತ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಉಪಸಂಹಾರ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೇದವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳು 2 ಸತಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 32 ಉಪಾಸನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯೇ, ಫಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ. ಆದರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ರೂಪ ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭೂಮವಿದ್ಯಾ ಅನುಷ್ಠನಾದವನು ಭೂಮವಿದ್ಯೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಭೂಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋನು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫಲ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಭೂಮವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಠಾ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋರು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಶಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವು ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದೊಡನೆಯೇ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಿಕ್ಕ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನಂತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳು, ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಭೂಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ.
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಇದುವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ. ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಈಗ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾ ಅಂಗ ವಿಷಯಂ ಅನ್ಯದಪಿ ನಿರೂಪಣ ಅನಂತರವೇ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠತ್ವಾದಿ ಅನುಸಂಧಾನೇನ ವಿನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಅನುಪಪತ್ತೆ. ಕೌಶಿತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಂಚ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ವ ಮುಂತಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಈ ವಸಿಷ್ಠತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಗತ, ಇದರಿಂದನೇ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ತಾನಾಮಪಿ ವಸಿಷ್ಠತ್ವಾದೀನ ಕೌಶೀತಕಿ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕೌಶೀತಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸಿಷ್ಠತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳು ಈ ಕೌಶೀತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಯೈಹಿ ಗುಣೈಹಿ ವಿನಾ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸು ಸರ್ವಾಸು ಅಪಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. ಆ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಗುಣಗಳು, ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲ್ವೋ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂದಾದಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೂಢವಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೋ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಾದಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರಧಾನನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದುದರ, ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗುಣಾನಾಂ ಸರ್ವಾಸು ಪರವಿದ್ಯಾಸು ಉಪಸಂಹಾರ ಅಸ್ತಿ ನ ಇತಿ ವಿಚಾರ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಕರಣ ಅಧೀತಾನಾಂ ಉಪಸಂಹಾರೇ, ಅಪ್ರಕರಣಾಧೀತಾನಾಂ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ. ಅಧೀತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯು ಈ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕೌಶಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ 3 ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು, ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು, ತದ್ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು, ಆನಂದಮಯ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು, ಬೇರೆ 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 ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ದಾರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರಕರಣ ಅಧೀತಾನ ಉಪಸಂಹಾರೇ, ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧೀತವಾದ ಗುಣಗಳ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾತ್, ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾತ್, ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಶ್ರುತಾನಾಮೇವ ಉಪಸಂಹಾರ ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಅದು ಹೇಳಿರೋದು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು. ದಾರ ವಿದ್ಯೆ, ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಮಾಣ? ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆನಂದಾದಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಭೇದಾದಿತಿ ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಭೇದಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾಭೇದಾದನ್ಯತ್ರೇಮೇ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಸೂತ್ರ. ಸರ್ವ ಅಭೇದಾತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಇಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವ ಅಭೇದಾತ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಅಭೇದಾತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಇಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭೇದ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಭೇದಾತ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂದಾದೇಹ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಭೇದಾತ್ ಉಪಸಂಹರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂದ ಮೊದಲಾದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಎರಡಿದೆ. ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶೇಷ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿವೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ. ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ, ಗುಣಗಳು ಗುಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವೇಷು ಉಪಾಸನೇಷು ಅಭೇದಾತ್. ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಗುಣಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವೇಷು ಉಪಾಸನೇಷು ಅಭೇದಾತ್. ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಿ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಿ ಅಪೃಥಕ್ ಭಾವಾತ್ ಗುಣಾನಾಂ, ಗುಣಗಳು ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಗುಣಿ ಅಪೃಥಕ್ ಭಾವಾತ್ ಗುಣಾನಾಂ. ಪೃಥಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು, ಅಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಗುಣಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ಗುಣಗಳು. ಆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಆನಂದಾದಯ ತದ್ಗುಣ ಉಪಸಂಹರ್ತವ್ಯ. ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗುಣಿ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ
ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ. ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಆನಂದ, ಅಮಲ. ಈ 5 ಗುಣಗಳು ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 5 ಧರ್ಮಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತಿಳಿಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅನಂತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವವಿತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಮನೋಮಯ, ಭಾರೂಪ, ಸರ್ವಕರ್ಮ, ಸರ್ವರಸ, ಸರ್ವಗಂಧ, ಆನಂದಮಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಈ 5 ಗುಣಗಳು ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಆನಂದ, ಅಮಲ. ಆನಂದ ಅನ್ನೋ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕವೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ 5 ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಂ ತರ್ಹಿ, ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ. ಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಗುಣ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆನಂದಮಯ, ಆನಂದವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಣಿ ಅಪೃಥಕ್ ಭಾವಾದೇವ ಆನಂದಾಧಿವತ್. ಆನಂದ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಗೆ ಗುಣಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಶಿರಸ್ತ್ವಾದಯೋಪಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ ಇತ್ಯಾದೌ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣತ್ವೇನ ಶ್ರುತಾಃ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಜ್ಯೇರನ್. ಆನಂದಮಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆನಂದವಲ್ಲಿ ತೈತ್ತಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಶರೀರ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಾಣ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ, ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮ, ಇದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮ, ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತ ಆತ್ಮನಾದವನು ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆನಂದಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಆ ಒಂದೊಂದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಫಲಗಳು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಭೃಗುರ್ವೈ ವಾರುಣಿ ವರುಣಂಬಿತರು ಉಪಸಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಜಾನ, ಅನ್ನವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಅನ್ನನಿಗೆ ತಸ್ಯೇದಮೇ ವಶಿರಃ, ಅಯಂ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ, ಅಯಂ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ, ಅಯಮಾತ್ಮ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಇದಂ ಬುಚ್ಚಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಪಣ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಚ್ಛ, ಶಿರಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಪಕ್ಷಗಳು, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೂಪಣ, ಪುರುಷನ ಒಂದು ರೂಪ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಇದ್ರೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಗುಣಗಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಪಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೂಪವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇ ವಶಿರಃ ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಆನಂದ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತದಪ್ಯೇಜ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ, ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಆನಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಅನುಭವಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದ, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಿಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಸ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಧವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶರೀರದಂತೆ
ಪಕ್ಷಗಳು, ಪುಚ್ಛ ಎಲ್ಲ ಶಿರಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದೇ. ಆನಂದ, ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ, ಈ 5 ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಪ್ರಿಯವು ಮೋದ, ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ, ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ, ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಶಿರಸ್ತ್ವ ಅದ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯವು ಹಿ ಭೇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು, ಬೆಳೆಯೋದು. ಅಪಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಅಂತೀವಿ, ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಂತೆ ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದೇಹ ಅಂತೀವಿ, ಶರೀರ ಅಂತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಹ ಉಪಚಯೇ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಬೆಳಿತಾನೋ 20-25 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬೆಳೆಯೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶರಣವಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹ ಉಪಚಯ, ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ವಿಶರಣವಾಗೋದು, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸು, ಪಕ್ಷ, ಪುಚ್ಛ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪಕ್ಷ ಸಣ್ಣಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿರಸ್ಸು ದಪ್ಪಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಚ್ಛ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯ ಮೊದಲಾದ ಭೇದಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಶಿರಸ್ವಾದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಪ ಹೇಳಿದೆ. ಪುರುಷನ ತರ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಶಿರಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗುಣಾನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಉಚ್ಯಮಾನಾಯಾಂ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದೀನಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದೀನಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಆನಂದಾದಯ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ ಅಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣತ್ವಾತ್. ತೇಷಾಂ ಅಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣತ್ವಾತ್. ಅಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಗುಣವಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣ, ತೇಷಾಂ ಅಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣತ್ವಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಗುಣವಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪುರುಷ ವಿಧತ್ವ ರೂಪಣಂ ಅತ್ರ ಅಂತರ್ಗತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ವಾದೀನಾಂ. ಪುರುಷ ವಿಧತ್ವ ರೂಪಣಂ, ರೂಪಣ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ್ಗತತ್ವ. ಪುರುಷ ವಿಧವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಪುರುಷ ವಿಧವನ್ನ ಹೇಳಿ, ತಸ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಧಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷ ವಿಧವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆ ಪುರುಷನ ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಇದೇನೆ, ಪಕ್ಷಗಳು, ಪುಚ್ಛ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪುರುಷ ವಿಧತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಶಿರಸ್ಸು, ಹೃದಯ, ಪಕ್ಷ ಮೊದಲಾದದ್ದೇ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಶಿರಃ ಪಕ್ಷ ಪುಚ್ಛಾದಿ ಅವಯವ ಭೇದೇ ಸತಿ. ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಾಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಒಂದು ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಪಿ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯೋ ಪ್ರಸಜ್ಯೇಯಾತಾಂ. ಒಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಅಂಗುಷ್ಟ ದಪ್ಪಗಿದೆ, ಕನಿಷ್ಠಿಕ ಸಣ್ಣಗಿದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಥಾಚತಿ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿರುದ್ಧತೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಿಕಾರಿಯಾದವನು, ಸತ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿಕಾರಿಯಾದವನು, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪಗಿರೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣಗಿರೋದು, ಹೀಗೆ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳ ತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಾದೀನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಅನಂತಾನಾಂ ಗುಣಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಮಾತ್ರೇಣ ತತ್ರ ಅಶ್ರುತಾನಾಮಪಿ ಉಪಸಂಹಾರೆ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಜ್ಯೇರನ್ ಆನಂತ್ಯಾತ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಶಕ್ತಿಷ್ಟ. ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷೇಪ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಅನಂತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಾದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧಿನಾಮೇವ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ. ಗುಣಾನಾಂ ಅನಂತಾನಾಂ, ಎಲ್ಲ ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಗುಣಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಮಾತ್ರೇಣ, ಗುಣಿಯಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತತ್ರ ಅಶ್ರುತಾನಾಮಪಿ ಉಪಸಂಹಾರೆ, ಆನಂದಾದಿಯ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಗುಣಿಯಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಆನಂದ, ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಆನಂದ ಮೊದಲಾದದು ಗುಣಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋದು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಣಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ಷೇಪ. ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತವಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆನಂತ್ಯಾದ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಶಕ್ತಿಶ್ಚ, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು? ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತವಾಗಿದೆ, ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳು. ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆನಂದಾದಿಗಳು, ಇತರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆನಂದಾದೇಹ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಂತ. ಇತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಾದಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೊಡನೆ ಬಿಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ. ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು, ನಿರೂಪಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬೇರೆ, ಅವುಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ತು ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ, ತು ಅನ್ನೋದು ತುಶಬ್ದ ಚೋದ್ಯಂ ವ್ಯಾವರ್ತೇತಿ. ಇತರೆ ತು ಆನಂದಾದಯಗಳಾದರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ, ಈ 5 ಗುಣಗಳಿಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಏನೇನು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅನಂತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿರೂಪಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಅನಂತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ 5 ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತರೆ ತು ಆನಂದಾದಯ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುವರ್ತಂತೆ. ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅದರೊಡನೆಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಏತು ಅರ್ಥ ಸಮಾನಾಹ ಅರ್ಥಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣ ಧರ್ಮತ್ವೇನ ಅರ್ಥ ಪ್ರತೀತಿ ಅನುಬಂಧಿನ. ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಾಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಆನಂದ ಅಮಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆಯೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಸಮಾನಾಹ, ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ, ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣ ಧರ್ಮತ್ವೇನ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಪ್ರತೀತಿ ಅನುಬಂಧಿನ, ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತೇ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಅನುವರ್ತಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ತೇಜ ಗುಣಾಹ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಅಮಲತ್ವ ಅನಂತತ್ವಾನಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಗುಣಗಳು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪದೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ಅದಿದ್ರೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಈ 5 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಮೊದಲ ಸೂತ್ರ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾತು ಇಚ್ಛಾ, ಇಷ್ಯಮಾಣ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್, ಯಾವ್ದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದುವೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅವರು ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣವೇನು, ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ? ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ, ಯಾರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆ, ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. 4 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಥೋ ವಾಯುಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಜಗತ್ಕಾರಣತೆಯ ಉಪಲಕ್ಷಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ಕಾರಣತೆಯ ಉಪಲಕ್ಷಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನವನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಆನಂದಾದಿಭಿಃ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಗತ್ಕಾರಣ ಯಾವುದೋ ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನವನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅತಃ ಉಪಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅವಗಮಾಯ ಸರ್ವಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಆನಂದಾದಯ ಅನುವರ್ತಂತೆ. ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದು ಅನುವರ್ತವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸುದರ್ಶನ್ ಸೂರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರೇತು ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿ ಉಪಲಕ್ಷಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೇ. ತತ್ ಜಲಾನಿತಿ, ತಜ್ಜಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ನ ಅನ, ಜಲ ಅನ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಜಲಾನ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ. ಜಾಯತೆ ಲೀಯತೆ ಅನಿತಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಗಿ ಲಯವಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವಿಸಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ. ಅನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಣ, ಅನ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ ಅಪಾನ, ಅನ ಅನ್ನೋದು ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಉಸಿರಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಲಾನಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಲ ಅನ ಮೂರು ಸೇರಿ ಜಾಯತೆ ಲೀಯತೆ ಅನಿತಿ ಸೇರಿ ತಜ್ಜಲಾನ್, ಬ್ರಹ್ಮಕ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷಣವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗ್ಬೋದು. ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಶೇಷಣತ್ವವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ ಮೊದಲಾದ್ರಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಉಪಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅವಗಮಾಯ, ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಆನಂದಾದಯ ಅನುವರ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏತು ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಾರುಣ್ಯಾದಯೋ ಗುಣಾಃ, ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ನಿರೂಪಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಯಾವುದು? ಕಾರುಣ್ಯಾದಯ, ಕಾರುಣ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳು. ಕಾರುಣ್ಯಾದಯೋ ಗುಣಾಃ ಪ್ರತಿಪನ್ನಾಃ ತೇಷಾಂ ಗುಣಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಿತತ್ವೇಪಿ, ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಶೇಷಣವು ಯಾವ ಗುಣವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತೀತಿ ಅನುಬಂಧಿತ್ವ ಅಭಾವಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇ ಯತ್ರ ಕೃತಾಃ ತೇ ತತ್ರ ಉಪಸಂಹಾರ್ಯ ನಿರೋಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು. ಅದು ಸ್ವರೂಪದೊಡನೆ ಅನುಬಂಧಿಯಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿರೂಪಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ವೀರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ತೇಜಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅದರ ಅನುಬಂಧಿಯಾದ ಗುಣಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ. ಈ 5ಗಳು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಿಕ್ಕ ಗುಣಗಳು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದವೇ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋ ಬರೀ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಗುಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ 5 ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆ ನಿರೂಪಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಸು, ಪುಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ? ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯದಿ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಪ್ರಿಯ ಶಿರಸ್ತ್ವಾದಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪುರುಷ ವಿಧತ್ವ ರೂಪಣ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಾಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷಃ ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷಃ ಆನಂದ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಉಪಚಯ ಅಪಚಯ ಅನ್ನೋ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಭೇದ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಪುರುಷ ವಿಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲಂಬನೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನತು ಬ್ರಹ್ಮಗುಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ತರ್ಹಿ ಅಥಥಾ ರೂಪಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾತ್ವೇನ ರೂಪಣಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ಪುಚ್ಛವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಸಿದೆ, ಪಕ್ಷವಿದೆ, ಪುಚ್ಛವಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕದು? ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅಥಥಾಭೂತಸ್ಯ ಹಿ ತಥಾತ್ವ ರೂಪಣೆ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನೇನ ಭವಿತವ್ಯಂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವತು ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾವು ವಿಷಯಾನ್ ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಥ ರೂಪಣವನ್ನ ಹೇಳಿ, ವಿಷಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮ, ಅವನ ದೇಹ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಥದಂತೆ. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಜಮಾನ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಗ್ರಹವಿದೆ, ಕುದುರೆಗಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರೂಪಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇತ್ಯಾದಿನ ಉಪಾಸಕಸ್ಯ ತದುಪಕರಣಾನಾಂಚ ರಥಾದಿತ್ವ ರೂಪಣಂ ಉಪಾಸನ ಉಪಕರಣ ಭೂತ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ವಶೀಕರಣಾರ್ಥಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ ಮುಂತಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗ್ ನಿಯಮನ ಬರುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗ್ ನಿಯಮನ ಮಾಡೋದು? ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಾವುದರನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದು? ಒಂದು ರಥ ರೂಪಣದಿಂದ ತಿಳಿಸೋದು. ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿವಾಣನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರಥಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಾರಥಿ ಇದ್ರೆ ರಥ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಥಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಯಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಥಿರಥ ರೂಪಣ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಶರೀರ ರಥವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸು, ಪಕ್ಷ, ಪುಚ್ಛ, ಇದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಥಥಾಭೂತಸ್ಯ ಹಿ ತಥಾತ್ವ ರೂಪಣೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಥವಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ರಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನೇನ ಭವಿತವ್ಯಂ ಯಥಾ ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಉಪಾಸಕಸ್ಯ ತದುಪಕರಣಾನಾಂಚ. ಉಪಾಸಕನು ಅವನ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಅವನಿಗೆ. ರಥಾದಿ ರೂಪಣಂ. ಉಪಾಸಕನೇ ರಥಿ, ಅವನ ಶರೀರವೇ ರಥ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಾರಥಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರೂಪಣ ಮಾಡೋದು. ಉಪಾಸನ ಉಪಕರಣ ಭೂತ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ವಶೀಕರಣಾರ್ಥಂ.
ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಚ ಇಹ ತಥಾವಿಧಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸು ಪಕ್ಷ ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತು? ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇತಿ ಬಲಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಶಿರಸ್ತು ಆದೀನ ಅಭ್ಯುಪೇತ್ಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣವಲ್ಲ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಧ್ಯಾನಾಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಭಾವಾತ್ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತಹದ್ದು, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಎಂತಹದ್ದು, ಅವನು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ರೂಪವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರೂಪವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಪಣ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಅಭಾವಾತ್ ಆಧ್ಯಾನಾಯ ಎಂ ರೂಪಣೋಪದೇಶ ಕ್ರಿಯತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಶೀಕರಣಾರ್ಥವೋ ಮೊದಲಾದ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಪಣವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆಧ್ಯಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಚಿಂತನಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿರಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆ. ಚಿಂತನಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಿ, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಚಿಂತನೆ, ಚಿಂತನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಚಿಂತನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಯ ಏಕತಾನತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾನತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಒಂದೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅನುಚಿಂತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಧ್ಯಾನಂ ಅನುಚಿಂತನಂ. ಉಪಾಸನಂ ಉಚ್ಯತೆ, ಅದುವೇ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತೈಲಧಾರಾವತ್ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಉಪದಿಷ್ಟಾಧ್ಯಾನ ರೂಪ ವೇದನ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಆಧ್ಯಾನ ರೂಪ ವೇದನ ಸಿದ್ಧಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಉಪದಿಷ್ಟ ಆಧ್ಯಾನ ರೂಪ ವೇದನ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಆ ಅನುಚಿಂತನ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನೆ, ವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ, ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ತದೇಶಾಭ್ಯುಕ್ತ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಯೋ ವೇದ. ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತ. ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಆನಂದಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಆನಂದಮಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನಂದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಿಯಮೋದಾದಿ ರೂಪೇಣ ವಿಭಜ್ಯ ಚಿರಪಕ್ಷಾದಿತ್ವೇನ ರೂಪಯಿತ್ವ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಆನಂದಮಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆನಂದಮಯನು ನಿರ್ತಿಶಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನು. ಅವನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಆನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪ. ಆನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪನನ್ನ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಮೋದಾದಿ ರೂಪೇಣ ವಿಭಜ್ಯ, ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಈ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಒಂದು ಪುಚ್ಛ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕಲವೂ ಆನಂದವೇ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಮಾಡಿ ಪುರುಷ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಿರಪಕ್ಷಾದಿತ್ವೇನ ರೂಪಯಿತ್ವ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಶಿರಸ್ಸು ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಥಾ ಅನ್ನಮಯ ಪುರುಷ ಅಯಂ ದೇಹ ಶಿರಃ ಪಕ್ಷಾದಿಭಿಃ ತಸ್ಯ ಇದಮೇವ ಶಿರಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ಬುದ್ಧವು ಆರೋಪ್ಯತೆ. ಅನ್ನಮಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶರೀರವೇ ಅನ್ನಮಯ ಹೇಳಿರೋದು ಶರೀರವನ್ನೇ.
ತಸ್ಯ ಇದಮೇವ ಶಿರಃ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸೇ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಕ್ಷವೇ ಕೈಗಳೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಲುಗಳೇ ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೃದಯವೇ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಥಾಚ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೇ ವಶಿರಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಶಿರಃ ಅಪಾನೋ ದಕ್ಷಿಣ ವ್ಯಾನೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಷ ಅಪಾನ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿರಸ್ಸು ಪಕ್ಷ ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಅವಯವೈಹಿ ಬುದ್ಧವು ಆರೋಪ್ಯಂತೆ. ಪ್ರಾಣದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಣ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏವಂ ಏಭ್ಯ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಃ ತದಂತರಾತ್ಮ ಆನಂದಮಯೋಪಿ. ಇವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಆನಂದಮಯನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಆನಂದಮಯನು ಸಹ ಪ್ರಿಯಮೋದಾದಿಭಿ ಏಕದೇಶೈಹಿ ಶಿರಪ್ರಭೃತಿತ್ವೇನ ರೂಪಿತೈಹಿ ಆಧ್ಯಾನಾಯ ಬುದ್ಧವು ಆರೋಪ್ಯತೆ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ರೂಪ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏವಂ ಆನಂದಮಯ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ ಪ್ರಿಯ ಶಿರಸ್ತ್ವಾದೀನಾಂಚ ನ ಸರ್ವದಾ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರತೀತ ಅನುವರ್ತಂತೆ. ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ಶಿರಸ್ತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಿಯಸ್ತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದಮಯ ಪುರುಷ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿರಸ್ಸು ಪಕ್ಷ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಇದುಗಳೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಆನಂದಮಯನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಆನಂದ ಅದುವೇ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತು ಮೊದಲಾದ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಆನಂದಮಯನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದುವೇ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲ, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆನಂದಮಯನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಉಪಸಂಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಯಾವುದು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣವೇ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಮುಂದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬ್ಜೋಮೋಹತಃ ತತ್ರಾಣಿತ್ನಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ತಿರೇಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯರ್ನೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನೋ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಋತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ ತದ್ಭಕ್ತಾರಮಾವೀತಾವೀತ್ ಮಾಮಾವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.